good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome, my dear listeners. Thank you so much for tuning in today, the last day of our week. I'm sure you've all reached the end of the week and thinking that we will have a nice weekend. But I thank you so much for taking the time and joining our Bob's Radio to listen to us today. I'm sure we're going to have a wonderful time. Now, before I go ahead, let me play our first song for today. It's that famous Hindi song, Shukriya. Yes. Thank you for listening. Thank you, listeners, for joining us once again today. There were a few listeners who, when we started Bob's Radio, who asked me, why Bob's Radio? And one of the answers, or the main reason why we've named the radio Bob's Radio, is because today I am Bob, tomorrow you can be Bob. That's the secret behind the radio. Dear listeners, we want all of you to be part of this radio. We want to see all of you coming in and sharing and being part of this journey. Today we have a special segment where one of our listeners is going to be Bob and is going to interview our special guest today. I just want you to keep that in mind as you listen to that segment. Come along, be Bob for a day, share your stories, send us your stories, and you can step in and be a Bob and keep bobbing along. Before we go, let's go to our kids segment and see where we've reached, and hopefully we'll listen to the end of our famous Bombas story. Bob's Radio 21.37, keep bobbing along. Hey listeners, this is Carly, Carlos and Kathy with you. Hey Carlos and Kathy, do you remember the story I was telling you yesterday? Yes! I remember. It is about Bombas the Bumblebee, who was looking for a friend because he was far away from home. He happened to meet a caterpillar and the Spellbug family, who were mean and unfriendly. Tired and hungry, and with no one to share nectar with him, he happened to stumble upon a dragonfly named David, who was just coming out of his shell and getting ready to fly. But a hungry frog leaped out of the water. Yes, that's right. So shall I continue? Yes! Then from the water below David, a frog hopped onto a lily pad. Look out, David! I'll protect you! Buzz! He zoomed down and hit the frog's nose. The startled frog swam away. After that, Bombas flew around and around David,
When underwater creatures approached, he chased them away. Thank you. Now I can fly. Away David flew before Bombers could even say goodbye. Oh no! David flew away! No one wants to be my friend! Oh, how will I ever find my way home? But I am your friend. But you're so fast! I could never keep up with you! I can fly fast or slow. Where would you like to go? I want to go home! Where is your home? I live in a hollyhock flower garden. That's my home. I can fly like the wind. I will carry you back home. David clasped Bombers with his 6 legs and away they went. Bombers blinked wind tears from his eyes and watched the earth below. There it is! David flew down and placed Bombers on a hollyhock. Thank you! You're welcome. Now I must return to my home. Will you come back to visit? Oh yes, you helped me, and a dragonfly never forgets a friend. Neither does a bumblebee. And David flew away. What a good friend he is. Maybe the bug family and caterpillar would have been my friends too if I had helped them. What is all that noise? Bombers looked down and saw a frowning cricket. Good day, Mr. Cricket. Is there anything I can do to help you, sir? Might be. And on his face, in place of the frown, curved a friendly cricket smile. Dear listeners, Luke 31 says, do to others as you would have them do to you. So the moral of the story is, be a friend to find a friend. Sports Radio loving along. Bye! Thank you, children, for that wonderful story. Let's be a friend to others around us. Thank you so much for bringing us the story of Bombers. Hi, Beth. How are you? Hi Bob, I'm good. How are you? Good, good. Today is the last day of our game, isn't it? Yes, it's the last day of Guess the Bible Character. And for our new listeners, here's the rules in a nutshell. I will read out 5 clues and you email us the Bible character you think it matches. Here are the clues for the 4th Bible character. Clue 1. I became king at the age of 25. Clue number 2. I rebuilt the upper gate of the temple of the Lord and did extensive work on the wall of Ophel. Clue number 3. I won the war against the Ammonites, which resulted in them paying me tribute for 3 years. Clue number 4. My name can be found in the genealogy of Jesus Christ. And the last clue, Isaiah, Hosea, and Micah prophesied during my reign. So my name can be found in their books too. So come on listeners, it's the last day of this game. Send us your answers on bobsradio21.37@gmail.com and don't forget to tune in on Monday to know who is the winner. Over to you, Bob. Hey, that was fun. Beth, I hear that there are so many listeners who are sending in their requests and too many correct answers that are flooding in. How are we going to decide who's number 1? We have a randomizer, remember? Yes, we are a randomizer, and I'm thinking maybe we should bump it up and give more people more prizes. Okay, that's good. That's a very good idea. All right, listeners, we are waiting for your answers. Thank you so much for sending them. We'd love to hear from you. Now, before we go to our special guest for today, I hope some of you, at least the older generation like me, would remember this famous band called the Heartbeats. Now, Heartbeats, when you hear that name, that brings back nostalgic memories. I remember Heartbeats was the first Christian band that I saw live performing, and they were professional. They were at the top of their game. It was an absolute joy to listen to the Heartbeats performing. Heartbeats, some of you know, are the band of an organization called Campus Crusade for Christ, and they are the music wing of that organization. It's such a joy to listen to them. They are still there after 40 years. They are still performing and still doing concerts and singing those wonderful Christian songs. Today, we have someone from Heartbeats with us and sharing
her story. We are going to listen to a song that she has written, and that is being played on Heartbeats, played by the band all over the world. Let's listen to this first song written by Lissy Roy Auntie. നമ്മുടെ പ്രിയന്റെ പുരമതിൽ നാം മുഖാമുഖമവനെ കാണുന്ന നാൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ആശ്ചര്യമേയത് അവർണ്ണനീയം മനോഹരം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ആശ്ചര്യമേയത് അവർണ്ണനീയം മനോഹരം നമ്മുടെ പ്രിയന്റെ പുരമതിൽ നാം മുഖാമുഖമവനെ കാണുന്ന നാൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ആശ്ചര്യമേയത് അവർണ്ണനീയം മനോഹരം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ആശ്ചര്യമേയത് അവർണ്ണനീയം മനോഹരം ശുദ്ധീകരണ നാൾ കഴിയാറായൊരുങ്ങിടാം മൂറും സുഗന്ധവുമായി ശുദ്ധീകരണ നാൾ കഴിയാറായൊരുങ്ങിടാം മൂറും സുഗന്ധവുമായി എസ്തേർ രാജ്ഞി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ നാം ബുദ്ധിയുള്ളൊരു കന്യകയായി എസ്തേർ രാജ്ഞി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ നാം ബുദ്ധിയുള്ളൊരു കന്യകയായി നമ്മുടെ പ്രിയന്റെ പുരമതിൽ നാം മുഖാമുഖമവനെ കാണുന്ന നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ആശ്ചര്യമേയത് അവർണ്ണനീയം മനോഹരം ചിന്തിച്ചു What a beautiful song. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലിസി റോയ് ആൻറ്റിയാണ്. ആൻറ്റി is from Vadakkancherry. She came to know the Lord while she was in an SSLC camp. She is serving the Lord and she has also traveled to different parts of the world. We are going to talk to her. Her story is an amazing story of resilience, of determination and of overcoming the odds. She is a 2 times cancer survivor and she also recently lost her husband Roy Uncle, who was one of the main pillars of the Heartbeats band. Her story is truly amazing, and dear listeners, please do take a little bit of your time to listen to this wonderful story. But what really joys my heart and I'm so happy is that I have a small little Bob all the way from India who is going to talk to Lissy Roy Auntie and who's going to take us through that interview. So a little Bob called Aksa is going to do this interview with Lissy Auntie. Let's hear what they have to tell us. Radio 21.37, keep bobbing along. ലിസി ആൻറ്റി എങ്ങനെയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും അതേപോലെ ആൻറ്റി സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ ബോ, ഞാൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു യൂത്ത് കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകളും മെസ്സേജുകളും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ ടച്ച് ചെയ്തു. സ്വന്തം കഴിവിലൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല, അത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ യേശുക്രിസ്തു ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇടിച്ചു കയറി വരികയില്ലല്ലോ, നാം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് റെവലേഷൻ 3:20 വായിക്കുമ്പോൾ കാണാമല്ലോ. കണ്ടാലും ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു, ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും. ആ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ എൻ്റെ സ്വന്തം രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിപ്പാൻ എനിക്കിടയായി.
12th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേഴ്സിങ്ങിന് ചേർന്നു. പഠനം കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിലും ഡൽഹിയിലും ജോലി ചെയ്തു. ഡൽഹി ഭദ്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സൗദി സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. സൗദിയിലെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയത് കിങ് ഫഹദ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ഇത് കുവൈറ്റിൻ്റെ ബോർഡറാണ്. 1000 ബെഡുകളൊക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ. നല്ല സാലറി ഉണ്ട്, നല്ല സാഹചര്യം, എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയായി. ആ സന്തോഷം 1 വർഷമേ നിലനിന്നുള്ളൂ. കാരണം കുവൈറ്റും ഇറാഖും തമ്മിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി. സൗദിയും കുവൈറ്റിനോട് ചേർന്ന് ഇറാഖിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ അരികിൽ കൂടെ 1000കണക്കിന് പാറ്റൻ ടാങ്കുകളും മിസൈലും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ അമേരിക്കൻ മിലിറ്ററി ഉണ്ട്, സൗദിയുടെ മിലിറ്ററി ഉണ്ട്, ഈജിപ്തിൻ്റെ മിലിറ്ററി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും മിസൈൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വാർണിംഗ് സൈറൻ തരും. അതിൻ്റെ ശബ്ദം അതിഭയാനകം. വാർജെറ്റുകൾ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഹുങ്കാര ശബ്ദത്തോടെ പറക്കുന്നു. എല്ലാം കൂടി ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം. 40 ദിവസത്തെ യുദ്ധം. ആ സമയം ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയുണ്ടായി. അടുത്ത മറ്റൊരു അനുഭവം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ബാക്ക് പെയിനായി. അവിടെ വെച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണിച്ചെങ്കിലും 2 വർഷമെടുത്തു അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ. സ്പൈനൽ TB ആണ്. എന്നാൽ അത് TB തന്നെയാണോ അതോ ക്യാൻസർ ആണോ എന്നറിയുവാൻ ഒരു ബയോപ്സി ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ബയോപ്സിക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റി. എന്നാൽ ഒരു നൈജീരിയൻ ന്യൂറോ സർജനായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം അത് മേജർ സർജറി ചെയ്തു, ലാമിനെക്ടമി ചെയ്തു. L4, L5, S1 ഈ 3 വെർട്ടിബ്രകളും ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആ സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി. പസ് കളക്ഷനൊക്കെയായി കഠിനമായ വേദന, ഷൂട്ടിംഗ് പെയിൻ. അതുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് സർജനെ കാണിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്പൈൻ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഹിപ്പ് സ്പൈക്ക് ഇട്ടു. അത് ലോവർ അബ്ഡോമിൻ മുതൽ നീ ജോയിൻ്റ് വരെ. ധാരാളം ദൈവമക്കൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി കർത്താവ് എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു. ഈ പരീക്ഷയിലൂടെ യഹോവയാർ എന്ന് നീ വേണ്ടതുപോലെ അറിയുന്നതിനാണ് എന്ന് കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് 2006 ക്യാൻസർ വന്ന അനുഭവങ്ങളും അതേപോലെ 2018 ക്യാൻസർ വീണ്ടും വന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാമോ? ഓക്കെ ബോ. 2006 എൻ്റെ അമ്മ പ്രായത്തിൻ്റെതായ അസുഖങ്ങളാൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. 1 മാസം എൻ്റെ അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള അവസരം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി. ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ശരീരത്തിലൊരു മുഴ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും അത് വലുതായി വരുന്നു. മാത്രമല്ല കാൽസിഫിക്കേഷൻ കൂടി അത് ഹാർഡായി വരുന്നു. ഞാനൊരു നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാൻസർ തന്നെ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. കാരണം എനിക്ക് മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്. ഇതുകൂടെ അറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രയാസമാകും. അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് നല്ലൊരു യാത്രയപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാമെന്ന് കരുതി 2006 ജൂൺ 26 അമ്മ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു. അടക്കം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ റോയ്ചേട്ടനും കൂടെ എറണാകുളത്തേക്ക് പോയി. അന്ന് തന്നെ ലേക്ക് ഷോറിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു. ബയോപ്സി ചെയ്തു. ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2006 ജൂലൈ 1 സർജറി ചെയ്തു. ഓൺകോപ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആയിരുന്നു. സ്റ്റിച്ചസൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട്. ആക്സിലറി ലിംഫ് നോഡ്സും എടുത്തതിനാൽ സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ അവർ എക്സർസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വേദനയാൽ എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണുനീർ ഞാൻ അറിയാതെ ഒഴുകി. ഞാൻ കർത്താവിനോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയതാണ് ഈ ഗാനം. കുഴഞ്ഞ കളിമണ്ണ് ഞാൻ നിൻ കരത്തിൽ, തകർന്നു പോകാം പളുങ്കുപാത്രം, ചവിട്ടിക്കുഴയ്ക്കാം ഉടച്ചു വാർക്കാം, നിന്റെ ഹിതം അതുപോൽ, നിൻ ഹിതം അതുപോൽ. പിന്നീട് 6 സൈക്കിൾ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്തു. 30 റേഡിയേഷനും. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി. 2018 അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് റോയ്ചേട്ടൻ 2018 ജൂലൈ 8 പാൻക്രിയാസിൽ ക്യാൻസർ വന്നു മരിച്ചു. അടക്കം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ തലകറക്കവും വോമിറ്റിങ്ങും ഉണ്ടായി. എന്നെ നേരത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു. പെറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും ഉണ്ട്, അതുപോലെ റൈറ്റ് ലെഗിൽ ഒരു ട്യൂമറും ഉണ്ട്. അത് 12 വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യം വന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രെയിനിന് 13 റേഡിയേഷൻ ചെയ്തു. ലങ്സിന് 6 സൈക്കിൾ കീമോതെറാപ്പി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും 3 സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തീരെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാതെയായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ എനിക്കിനി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ 2.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയിൽ കർത്താവ് എന്നെ നടത്തുന്നു. ആൻഡി, റോയ് അങ്കിളിനെ കുറിച്ചും ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് മിനിസ്ട്രിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള അനുഭവങ്ങളും പങ്കിടാമോ? ഓക്കെ. റോയ് അങ്കിൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള നെല്ലിക്കുന്ന് സ്വദേശിയാണ്. അവിടെയുള്ള സിയോൻ ബ്രദറൻ അസംബ്ലിയിലാണ് ആരാധനയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. റോയ് അങ്കിളിൻ്റെ ഫാദർ ഒരു മ്യൂസീഷ്യനായിരുന്നു. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കും. റോയ് അങ്കിൾ അവരുടെ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. റോയ് അങ്കിൾ മുട്ടുകുത്തി നടക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നത്. ഹൈസ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിൻ്റെ ലീഡറായിരുന്ന സഹോദരൻ ഭക്തവത്സൻ റോയ് അങ്കിളിനെ ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന ഇൻ്റർ ഡിനോമിനേഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു.
അന്ന് ടാർജറ്റ് 80 എന്ന പേരിൽ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസൈഡിൻ്റെ നാഷണൽ മ്യൂസിക് ടീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോയ് അങ്കിൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് എന്ന പേര് വന്നത്. റോയ് അങ്കിൾ ആദ്യം അക്കോർഡിയനാണ് പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നത്, പിന്നീടാണ് കീബോർഡിലേക്ക് മാറിയത്. സംഗീതത്തിൽ കൂടെ ഗോസ്പൽ അറിയിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പോയി മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് അവരെ സഹായിച്ചു. മറ്റു പല കൺട്രികളിലും പോയിട്ടുണ്ട്. മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സുവിശേഷം അറിയുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 4500 കൺസേർട്ട് അവർക്ക് ഈ ടീമിന് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി. ഭക്തച്ചായന് ശേഷം പലരും ഈ ടീമിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2008 റോയ് അങ്കിൾ ഈ ടീമിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ വരുന്നത്. കർത്താവാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ടീമിൻ്റെ ലീഡർ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ 40 അധികം വർഷമായിട്ട് ഈ ടീമിനെ ദൈവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2017 ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി. മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, ജമ്മു കാശ്മീർ, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് പോയത്. വഴിയിൽ വെച്ച് റോയ് അങ്കിളിന് കടുത്ത വയറുവേദന തുടങ്ങി. ടീം ലീഡർ ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സഹിച്ച് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഗുജറാത്ത് ഒഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഒട്ടും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. കാരണം 10 കിലോ ബോഡി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടന്നു. 1 മാസം എടുത്തു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. അത് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഹെഡിൽ ക്യാൻസർ, ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും നമുക്ക് കീമോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് 10 മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം 2018 ജൂലൈ 8 റോയ് ചേട്ടനെ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു. ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ 45 വർഷത്തോളമായല്ലോ അവർ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അനേകർ ഈ മിനിസ്ട്രിയിലൂടെ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ഇടയായി. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ യാതൊരു ഹോപ്പും ഇല്ലാതെ വളരെ നിരാശയിൽ അവൻ്റെ റൂമിലിരിക്കുമ്പോൾ FM റേഡിയോ വെച്ച് അതിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സോങ് കേട്ടു. വാതിൽക്കൽ വന്നിങ്ങ് മുട്ടുന്നിതാ സ്വർഗീയ വിളി കേൾക്കൂ. ഈ പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ ടച്ച് ചെയ്തു. അന്ന് അദ്ദേഹം കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയായി. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വേറൊരു പാട്ട് വരുന്നത്. ലെറ്റ് us hear another song. ലിസി ആൻറ്റി തന്നെ എഴുതിയ മറ്റൊരു പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ. പഠിപ്പാൻ ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായി, അതെനിക്കു ഗുണമായി. നിൻ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായി, അതെനിക്കു ഗുണമായി. 1000 പൊൻവെള്ളി നാണ്യത്തെക്കാൾ തിരുവായ് മൊഴി എത്ര ഉത്തമം. 1000 പൊൻവെള്ളി നാണ്യത്തെക്കാൾ തിരുവായ് മൊഴി എത്ര ഉത്തമം. വചനമിൻ കാലിനു ദീപമേ, പാതകൾക്കു പ്രകാശമേ. വചനം തേനിലും മധുരമേ, പൊന്നിലും വിലയേറിടും. അതിവിശുദ്ധം പരിശുദ്ധം, അതിവിശുദ്ധം പരിശുദ്ധം. രക്ഷ നൽകാനേക വഴിയുമേ, രക്ഷ നൽകാനേക വഴിയുമേ. നിൻ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ ഞാൻ കഷ്ടത്തിലായി, അതെനിക്കു ഗുണമായി. 1000 പൊൻവെള്ളി നാണ്യത്തെക്കാൾ തിരുവായ് മൊഴി എത്ര ഉത്തമം. 1000 പൊൻവെള്ളി നാണ്യത്തെക്കാൾ തിരുവായ്. ഈ അവസാന ഗാനം പ്ലേ ചെയ്തതിന് വലിയ അനുഭവം ഞങ്ങളുമായി പങ്കിടാമോ? ഓക്കെ. 1995 ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടന്നത്. അതിനുശേഷം ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും GCTC ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഹസ്ബൻഡിനോടൊപ്പം എറണാകുളത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മിനിസ്ട്രിയും റോയ് ചേട്ടൻ മ്യൂസിക് ടീമിലുമായിരുന്നു, മ്യൂസിക് മിനിസ്ട്രിയിലും. ഈ ടീം നോർത്തിലേക്ക് അതുപോലെ പല സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ 2-3 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാകും. ഈ ഏകാന്തത എന്നെ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചു. വചനമായിരുന്നു എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. അത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വരെ മറന്നുപോകും.
എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ ഓരോന്നും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ക്രിസ്തുവിൻ കൂടുതൽ വളരുവാനിടയായി. ഈ വചനം എന്നെ ഇന്ന് പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു. സാംസ് 119 അതുപോലെ സാംസ് 19 വായിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിന് പല പേരുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ന്യായപ്രമാണം, കൽപ്പന, ചട്ടങ്ങൾ, വിധികൾ, ആജ്ഞകൾ, സാക്ഷ്യം തുടങ്ങി പല പേരുകളും. ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളോ, ഇത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു, ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നു, നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നതാണ്, നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് തുടങ്ങി അനേക കാര്യങ്ങൾ. ഈ വചനം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുതിയ ഗാനമാണ് നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. കാരണം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദ ലോർഡ് ഈസ് ഗുഡ്, ഫോർ ഹി ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹണി ഇൻ ദ റോക്ക്. Amen. What a wonderful story. Thank you so much, dear Lissy Auntie. ഞങ്ങളോട് ആ ഒരു സാക്ഷ്യം പങ്കിട്ടതിന്, ആൻറ്റിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ബോൾഡ്നെസ്സും ധൈര്യവും കർത്താവിലുള്ള പ്രത്യാശയും കർത്താവിലുള്ള ധൈര്യവും ബലവും കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ പ്രചോദനമാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ ധൈര്യമാണ് തരുന്നത്. ഇത്രയും കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ക്യാൻസറും അങ്കിളുടെ മരണം അങ്ങനെ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരമാല പോലെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രത്യാശയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്ന പ്രിയ ലിസി ആൻറ്റിക്കായിട്ട് ദൈവനാമത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വി താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് ഓൾസോ to our little Bob from India, Aksa, for doing that wonderful interview and for talking to dear Auntie. Dear listeners, these are the stories that we want to hear on the radio, and you can also bring us these stories. Be a Bob, go out into your neighborhood, go out into the people that you know, talk to them, be a Bob for a day and get those stories and bring it to us, and we will broadcast them on the radio. Once again, thank you so much for joining me on this weekend, and for those of you who are joining us for the first time, I love you from the bottom of my heart, and I hope that I can see all of you on Monday, because Monday is our Motivational Mondays, and we've got an exciting speaker joining us on Monday. This is Bob from Bob's Radio 21.37 FM signing out. Goodbye, good night, and God be with you.